بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز میں خلیفہ بنانے کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ مسائل عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس چینل کا نام ہے کرمانی ٹی وی۔ اس میں بیان کرتا ہوں آیات مبارکہ، ترجمہ، ہر حرف ہر لفظ کا معنی اور تفسیر حدیث پاک سے اور شان نزول عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر، فالو کرنا ہے، ہر آدمی کے کان تک پہنچانا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس چینل کی جو ہے نسبت سے میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہا ہوں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیک کاموں میں مدد کرو۔ یہ نیک کام ہے، تم نے مدد کرنی ہے، سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ اب میں آپ کو نماز کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں کہ نماز میں خلیفہ بنانے کے متعلق کہ خلیفہ کس طرح بنانا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو حدیث پاک سے روشناس کروں گا اور اس کے بعد فقہ کرام کی عبارات سے آپ کو روشناس کروں گا۔ لیکن میرے دوستو، پہلے میں آپ کو جو ہے فقہ کے مسائل جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، مسجد و میدان میں خلیفہ بنانے کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے، اس سے بھی ابھی متجاوز نہ ہوا۔ کوئی آدمی بھی ہے متجاوز نہ ہوا، نہ خود کوئی خلیفہ بنا، نہ جماعت نے کسی کو بنایا، تو امام کی امامت قائم ہے جہاں تک کہ اس وقت بھی آ کر اس کی اقتدا کوئی شخص کر لے تو ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ امام کو حدث ہوا، پچھلی صف میں سے کسی کو خلیفہ کر کے مسجد سے باہر کیا، اگر خلیفہ نے فوراً ہی امامت کی نیت کر لی تو جتنے مقتدی اس خلیفہ سے آگے ہیں سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس صف میں جو دائیں بائیں ہیں یا اس صف سے پیچھے ان کی اور امام اول کی فاسد نہ ہوئی۔ اور اگر خلیفہ نے یہ نیت کی کہ امام کی جگہ پہنچ کر امام ہو جاؤں گا اور امام کی جگہ پہنچنے سے پہلے امام باہر ہو گیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے۔ یہ در مختار کی شرح ہے۔ سب کی نمازیں فاسد ہو گئی۔ امام کے لیے اولا یہ ہے کہ مسبوق کو خلیفہ نہ بنائے بلکہ کسی اور کو، اور جو مسبوق ہی کو خلیفہ بنائے تو اسے چاہیے کہ قبول نہ کرے، اور قبول کر لیا تو ہو گیا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مسبوق کو خلیفہ بنا ہی دیا تو یہاں سے امام نے ختم کیا ہے، مسبوق وہیں سے شروع کرے۔ رہا یہ کہ مسبوق کو کیا معلوم کہ کیا باقی ہے، لہذا امام اسے شمار سے، امام صاحب جو ہے اسے اشارے سے بتا دے۔ مثلا 1 رکعت باقی ہے تو 1 انگلی سے اشارہ کرے، 2 ہوں تو 2 انگلیوں سے، رکوع کرنا ہو تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دے، سجدہ کے لیے میرے دوستو پیشانی پر، قرات کے لیے منہ پر سجدہ، تلاوت کے لیے پیشانی اور زبان پر سجدہ، سہو کے لیے سینہ پر رکھے، اور مسبوق کو معلوم ہو تو اشارے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، جس کے مصنف ہیں مولانا امجد علی عظمی، سنی، حنفی، رضوی، قادری۔ عزیز محترم، ہر گھر میں بہار شریعت ہونی چاہیے مسائل کے لیے، اور آپ نے بھی ضرور خریدنی ہے اور پھر جو ہے گھر میں رکھنی ہے، کیونکہ اردو کی ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے کہ اتنے پیسے لگ جائیں یا مشکل ہے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، بڑی آسان ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں ایک شخص نے اقتدا کی، پھر امام کو حدث ہوا اور اسے خلیفہ بنایا، اور اسے معلوم نہیں کہ امام نے کتنی پڑھی ہے اور کیا باقی ہے، تو یہ 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت پر قاعدہ کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مسبوق کو خلیفہ کیا تو امام کی نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے لیے کسی مدرک کو مقدم کرے کہ وہ سلام پھیرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ 4 یا 3 رکعت والی میں اس مسبوق کو خلیفہ کیا جس کو
2 रकातें न मिली थी तो उस खलीफा पर 2 कायदे फ़र्ज हैं, एक कायदा का कायदा अखीरा और उसका खुद। और अगर इमाम ने इशारा कर दिया कि पहली रकातों में किरात ना की थी, 4 रकात वाली नमाज में चारों में उस पर किरात फ़र्ज है, ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत के अलावा बाकी किताबों में भी मौजूद है। मसबूक ने इमाम की नमाज पूरी करने के बाद कहका लगाया या कसदन हदस किया या कलाम किया या मस्जिद से बाहर हो गया तो खुद उसकी नमाज जाती रही और कौम की हो गई रहा इमाम अव्वल। वो अगर अरकान नमाज से फारिग हो गया है तो उसकी भी हो गई वरना नहीं होगी। तो ये मसला फतवा आलमगीरी और बहार शरीयत में मौजूद है। हक को खलीफा बनाया तो उसे हुक्म है कि जमात की तरफ इशारा करे कि अपने हाल पर सब लोग रहें, यहाँ तक कि वो जो उसके ज़िम्मा है उसे पूरा करके नमाज इमाम की तकमील करे। और अगर पहले इमाम की नमाज पूरी कर दी तो जब सलाम का मौका आए किसी को सलाम फेरने के लिए खलीफा बनाए और ख़ुद अपनी नमाज पूरी करे। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम ने एक को खलीफा बनाया और उस खलीफा ने दूसरे को खलीफा कर दिया, तो अगर इमाम के मस्जिद से बाहर होने और खलीफा के इमाम के जगह पर पहुंचने से पहले ये हुआ तो जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। तन्हा नमाज पढ़ रहा था, हदस वाक़या हुआ और अभी मस्जिद पाक से बाहर न हुआ कि किसी ने उसकी इक़्तिदा की तो ये मुक़्तदी खलीफा हो गया। ये मसला आलमगीरी में मौजूद है। मुसाफिर ने मुसाफिर की इक़्तिदा की और इमाम को हदस हुआ, उसने मुकीम को खलीफा किया। मुसाफिरों पर 4 रकातें पूरी करना लाजिम नहीं और खलीफा को चाहिए कि किसी मुसाफिर को मुकद्दम कर दे कि वो सलाम फेरे, और अगर मुक़्तदियों में और भी मुकीम थे तो वो तन्हा 2 रकात बला किरात पढ़े। अब अगर उस खलीफा की इक़्तिदा करेंगे तो उन सब की नमाज बातिल हो गई। ये मसला रिद्दुल महतार में यानी फतावा शामी में भी मौजूद है और ये मसला शामी के अलावा बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम को जनून हो गया, ये बेहोशी तारी हुई या कहका लगाया या कोई मूजब गुस्ल पाया गया, मसलन सो गया, इतलाम हुआ, तफक्कर करने या शहवत के साथ नज़र करने या छूने से मनी निकली, तो इन सब सूरतों में नमाज फासिद हो गई। सिरे से पढ़े यानी नहा धोकर गुस्ल करके। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। अगर शिद्दत से पाखाना पेशाब मालूम हुआ कि नमाजी नमाज पूरी नहीं कर सकता तो मेरे दोस्तों इस्तिग़फ़ार जायज़ नहीं। यूँ ही अगर पेट में दर्द शदीद हुआ, खड़ा नहीं रह सकता, पीठ का बैठ कर पढ़े, इस्तिग़फ़ार जायज़ नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। दुर मुख्तार की शरह है रिद्दुल महतार, उसमें भी मौजूद है और बहार शरीयत में भी ये मसला मेरे दोस्तों मौजूद है। अगर शर्म या रोब की वजह से किरात से आजिज़ है तो इस्तिग़फ़ार जायज़ नहीं और बिल्कुल नसिया हो गया तो नाजायज़। इमाम को हदस हुआ और उस किसी को खलीफा बनाया और खलीफा ने अभी नमाज पूरी नहीं की है, इमाम वुज़ू से फारिग हो गया तो उन पर वाजिब है कि वापस आए, यानी इतना करीब हो जाए कि इक़्तिदा हो सके। और खलीफा पूरी कर चुका है तो उसे इख्तियार है कि वहीं से पूरी करे या मौज़ा इक़्तिदा में आए। यूँ ही मुनफ़रद को इख्तियार है और मुक़्तदी को हदस हुआ तो वाजिब है कि वापस। ये मसला दुर मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। नमाज में इमाम का इंतकाल हो गया, फौत हो गया, अगरचे कायदा खीरा में मुक़्तदियों की नमाज बातिल होगी, सिरे से पढ़ना ज़रूरी है। ये मसला रिद्दुल महतार में है। ये रिद्दुल महतार किताब है दुर मुख्तार की शरह और बहार शरीयत में भी हज़रत मौलाना अमजद अली साहब उज़्मानी सुन्नी हनफी जो है वो रज़वी और जो है हनफी हैं, उन्होंने जो है कादरी हैं लिखा है। और मैं दोस्तों आज मैंने नमाज के मुतालिक खलीफा बनाने के मुतालिक मसाइल अर्ज़ किए और इंशाअल्लाह कल को मैं आपकी खिदमत में अगर ज़िंदगी बाकी नमाज फासिद करने वाली चीज़ों के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। तो मेरे दोस्तों आखिर में मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी जिसमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर है उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है, दूसरों के कानों तक पहुँचाना है। और मेरा तीसरा चैनल है जिसे मैंने आपकी खिदमत में
عرض کر رہا ہوں اس چینل کرمانی ٹی وی 3 کو بھی آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔